हेलो मित्रों, स्वागत है तमारू भारतीय किचन गुजराती में। तो आज हूँ तमारी साथे शेर करीश खाटू मीठू तीखू और चटपटू झटपट बनीने तैयार थई जाय तेवुं कोरा मगना शाकनी रेसिपी। जो तमने मारी आजनी आ रेसिपी पसंद आवे तो विडियो ने लाइक करजो अने वधारे में वधारे शेर करजो अने चेनल पर नवा होय तो मारी चेनल ने सब्सक्राइब करजो। तो चालो रेसिपी शुरू करिए। तो सौ प्रथम अहीं कोरा मगनुं शाक बनावा माटे मैं अहीं 1 कप मगने 4 થી 5 કલાક માટે પલાળી દીધા હતા। જો તમારી પાસે ટાઈમ ન હોય તો તમારે મગને 1 કલાક માટે પણ ગરમ પાણીમાં તમે પલાળી શકો છો, તો પણ મગ છે તે એકદમ સરસ એવા પલળી જશે। તો તમે જોઈ શકો છો આપણા મગ છે તે એકદમ સરસ એવા પલળી ગયા છે। તો હવે આપણે આ મગમાંથી બધું જ પાણી છે તેને આપણે નિતારી દઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો મેં મગમાંથી બધું જ પાણીને કાઢી નાખ્યું છે। તો હવે આપણે શાક બનાવવાનું શરૂ કરીએ। तो अहीं आपणे आ मगना शाकने वघारवा माटे मैं मीडियम तीखुं होय तेवुं एक लाल मरचाना आ रीते टुकड़ा करी लीधा छे अने एनी साथे अहीं एक मीडियम साइजनुं तीखुं होय तेवुं लीला मरचाना पण टुकड़ा लीधा छे। साथे 10 થી 12 नंग जेटली लसणनी कળી अने एक टमेटाना पण आपणे टुकड़ा करी लीधा छे। साथे 10 થી 12 नंग जेटला मीठा લીમડાના पान पण लीधा छे अने आ शाकमां लसणनुं प्रमाण आपणे थोडुं वधारे ज राखवानुं छे। तो हवे आपणे एक मीडियम गैसनी फ्लेम उपर मैं एक पेन गरम करवा माटे राखी दीधी छे। तो हवे आपणे तेनी अंदर 3 मोटी चमची जेटलुं तेल गरम करवा माटे राखी दईशुं अने तेल आ रीते हलकुं गरम थई जाय एटले हवे आपणे तेनी अंदर थोड़ी एवी राई एड करी दईशुं अने राईने आपणे एकदम सरस रीते फूटवा देवानी छे। अने राई आ रीते एकदम सरस एवी फूटी जाय एटले हवे आपणे तेनी अंदर अर्धी चमची जेटलुं आपणे जीरुं एड करीशुं अने जीरुंने पण आपणे एकदम सरस एवुं फूटवा दईशुं। तो तमे अहीं जोई शको छो आपणुं जीरुं पण एकदम सरस एवुं फूटी गयुं छे। तो हवे आपणे तेनी अंदर मीठा લીમડાના पान एड करी दईशुं अने आपणे जे कट करेલું લસણ રાખ્યું છે તેને પણ આપણે એડ કરી દઈશું। તો આ શાકમાં આપણે લસણનું પ્રમાણ છે તે થોડું વધારે જ રાખવાનું છે જેથી આ શાક છે તે ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી બને। તો હવે આપણે મીડિયમ ટુ લો ગેસની ફ્લેમ રાખી લસણને સાતળી લઈશું અને લસણ આ રીતે હલકું સતળાઈ જાય એટલે હવે આપણે તેની અંદર લીલા મરચાના ટુકડા સાથે લાલ મરચાના ટુકડાને પણ ઉમેરી દઈશું અને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું અને હવે આપણે આ રીતે કન્ટિન્યુ ચલાવતા રહીશું અને 1 મિનિટ સુધી મરચા અને લસણને આપણે સાતળી લેવાનું છે। तो 1 मिनिट में ज तमे जोई शको छो आपणा लसण अने मरचा एकदम सरस एवा सतळाई गया छे। तो हवे आपणे तेनी अंदर कट करेला टमेटा उमेरी दईशुं अने मीडियम गैसनी फ्लेम राखी आपणे 1 થી 1.5 मिनिट सुधी मरचा अने टमेटाने कूक करी लईशुं। तो अहीं आपणा मरचा लसण अने टमेटा छे ते ओवरकूक नथी करवाना, थोड़ा क्रंची रहे ए रीते आपणे सातळवाना छे जेथी तेनो टेस्ट शाकमां खूब ज सरस लागे। तो 1 मिनिट में ज तमे जोई शको छो आपणा टमेटा मरचा लसण एकदम सरस एवुं सतळाई गयुं छे। तो हवे आपणे तेनी अंदर पलाळीने नितारीने जे मग राख्या छे ते उमेरी दईशुं अने त्यारबाद स्वाद प्रमाणे मीठुं, अर्धी चमची जेटली हळदर अने अर्धी चमची जेटलुं अहीं आपणे धाणा जीरुं एड करीशुं अने हवे आपणे आ बधी ज वस्तुने एकदम सरस एवी मिक्स करी लईशुं अने मीडियम गैसनी फ्लेम राखीशुं अने आ रीते कन्टिन्यू चलावता रही 2 થી 3 मिनिट सुधी आपणे मगने कूक करी लईशुं। तो आ रीते तेलमां मगने सातळवाथी शाकनो टेस्ट खूब ज सरस लागे छे। तो अहीं आपणे आ मगने ज्यारे सातळीए त्यारे गैसनी फ्लेम छे ते मीडियम टू लो साइड ज राखवानी छे। जो अहीं तमे हाई साइड गैसनी फ्लेम करी देशो तो मग छे ते थोड़ा एवा चवड़ बनी जशे जेनो टेस्ट खावामां बिलकुल सारो नहीं आवे। तो ए वातनुं खास ध्यान राखवानुं छे। तो मगने सतळाता 2 થી 3 मिनिट जेटलो समय थई गयो छे अने तमे जोई शको छो आपणा मग एकदम सरस एवा तेलमां सतळाई गया छे। तो हवे आपणे तेनी अंदर 1 मोटी चमची जेटलुं कश्मीरी लाल मरचुं उमेरीशुं, साथे अर्धी चमची जेटलुं तीखुं लाल मरचुं उमेरीशुं। कश्मीरी लाल मरचुं एड करवाथी शाकनो कलर खूब ज सरस आवशे अने जो अहीं घरमां वधारे तीखुं खवातुं होय तो तमे ए प्रमाणे तीखुं लाल मरचुं वधारे के ओछुं करी शको छो। तो मरचुं उमेर्या बाद आपणे बधी ज वस्तुने एकदम सरस एवी मिक्स करी लेशुं अने गैसनी लो फ्लेम राखी आपणे मसाला साथे मगने 1 થી 1.5 मिनिट सुधी सातळीशुं जेथी बधा ज मसालानी एकदम सरस फ्लेवर आपणा मगमां आवी जशे। तो अहीं तमे जोई शको छो बधा ज मसालानुं कोटिंग छे ते मग साथे एकदम सरस एवुं आवी गयुं छे। तो 1 मिनिट में ज आपणा मग छे ते मसाला साथे एकदम सरस एवा सतळाई गया छे।
તો હવે આપણે તેની અંદર 1/4 કપ જેટલું આપણે પાણી એડ કરી દઈશું અને એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તો આ રીતે આપણે થોડું એવું પાણી ઉમેરવાથી આપણા મગ છે તે એકદમ સરસ એવા કૂક થઈ જશે. તો આ રીતે બધી વસ્તુને એકદમ સરસ એવી મિક્સ થઈ જાય ત્યારબાદ હવે આપણે ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું અને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ રાખીશું અને 4 થી 5 મિનિટ સુધી આપણે મગના શાકને કૂક કરી લઈશું, જેથી આપણા મગ પણ એકદમ સરસ એવા સોફ્ટ થઈ જશે અને આપણું એકદમ ટેસ્ટી એવું શાક બનીને રેડી થઈ જશે. તો અહીં આપણે આ શાકને કૂક થતાં 4 થી 5 મિનિટ જેટલો સમય થઈ ગયો છે. તો હવે આપણે ઢાંકણ ખોલી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો આપણા શાકમાંથી થોડું એવું જ પાણી બચ્યું છે, બાકી બીજું બધું જ પાણી છે તે એકદમ સરસ એવું બળી ગયું છે. તો હવે આપણે એકવાર આ રીતે બધું એકદમ સરસ એવું મિક્સ કરી લઈશું અને વળી પાછું આપણે ઢાંકણ ઢાંકી 2 થી 3 મિનિટ સુધી સ્લો ગેસની ફ્લેમ રાખી આપણે શાકને કૂક કરી લઈશું, જેથી આ બધું જ પાણી જે બચ્યું છે તે બળી જશે અને શાક પણ આપણું એકદમ સરસ એવું કૂક થઈ જશે. તો 2 થી 3 મિનિટમાં જ આપણું શાક છે તે એકદમ સરસ એવું કૂક થઈને રેડી થઈ ગયું છે અને તમે જોઈ શકો છો આપણા શાકમાંથી બધું જ પાણી બળીને આપણું એકદમ જ ટેસ્ટી એવું ડ્રાય શાક બનીને રેડી થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે આ બધી જ વસ્તુને એકદમ સરસ એવું મિક્સ કરી લઈશું અને હવે આપણે આ શાકને એકદમ જ તીખો અને ચટપટો ટેસ્ટ દેવા માટે આપણે તેની અંદર અડધી ચમચી જેટલો ગરમ મસાલો એડ કરીશું. સાથે અહીં અડધી ચમચી જેટલી આપણે ખાંડ એડ કરીશું. ત્યારબાદ અડધી ચમચી જેટલું ધાણા જીરું ઉમેરીશું અને ત્યારબાદ આપણે તેની અંદર અડધા લીંબુનો રસ એડ કરીશું. તો અહીં આપણે આ શાકમાં લીંબુ અને ખાંડ ઉમેરવા ખૂબ જ જરૂરી છે. અહીં આપણે લીંબુ અને ખાંડ ઉમેરીશું એટલે આપણું શાક છે તે ખૂબ જ સરસ ખાટું મીઠું બનીને તૈયાર થશે. તો હવે બરાબર શાકને મિક્સ કરી લઈશું. ત્યારબાદ ઉપરથી ઝીણા કાપેલા ધાણા એડ કરીશું અને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો અહીં આપણું એકદમ જ સરસ જોતા જ ખાવાનું મન થઈ જાય તેવું ટેસ્ટી એવું શાક બનીને રેડી થઈ ગયું છે. તો આ તૈયાર થયેલા ગરમા ગરમ શાકને આપણે સર્વિંગ પ્લેટમાં સર્વ કરીશું. તો તમે આ ગરમા ગરમ શાકને રોટલી, પૂરી કે દાળ ભાત સાથે કે પછી જો આમ નામ પણ તમે આ શાક ખાશો ને તો પણ આ શાક છે તે ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગશે. તો તમને મારી આજની આ રેસીપી કેવી લાગી મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો અને જો રેસીપી પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલ ઉપર નવા હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને આવી જ નવી રેસીપીઓના વિડીયો જોવા માટે બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકન પર ક્લિક કરજો, જેથી તમને મારી નવી આવનારી રેસીપીઓના નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં મળે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.